বাংলাতে ক্লাস দিতে। এখানে বাংলা ক্লাস কে কে চান? আর কিন্তু এখানে অনেক হিন্দি ভাষাভাষীও আছে। কলকাতা থেকে হিন্দি কলে কারা কারা আছে? তারা সবাই বাংলা বোঝে। হ্যাঁ, তো আমি ঠিক করেছি, আমি সেটাই আশ্রয় গৌরাঙ্গ প্রভুকে বললাম যে আমি যাতে ক্লাসটা বাংলাতে দিই, আমি বাংলাতে ক্লাস দিই, আর আশ্রয় গৌরাঙ্গ প্রভু ওটা হিন্দিতে অনুবাদ করে। সেটাই ঠিক থাকবে? किनको बांग्ला नहीं आता है? अच्छा, अच्छा, इंग्लिशी, if the class is in English, how many of you will be okay with it? Okay, now that's the problem in India. हाँ, और हिंदी में होने से I think let us stick to that. আমি বাংলাতে ক্লাস দিই আর আশ্রয় গৌরাঙ্গ প্রভু হিন্দিতেই। জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী, রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী, গোপীজন বল্লভ গিরিবরধারী, গোপীজন বল্লভ গিরিবরধারী, যশোদানন্দন জগদনন্দন, যশোদানন্দন জগদনন্দন, যমুনা তীরা যমুনা তীরা
যমুনা তীর प्रेमानंदे हरि जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतो श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशदि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री गौर निताय की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय समवेत भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। All glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunnavadi Ashtakta Vishwakami Srila Prabhupada Ki Hare Krishna. I forgot to ask, how many of you don't understand either Hindi or Bengali? How many of you don't understand either Hindi or Bengali? Archana? Oh, okay, that's what I was thinking. So, Champieri is translating. Okay. In this side, okay, in this side everybody understands. Okay.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंध पंचविंशति अध्याय भगवत भक्तिर महिमा। सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति धीत कर्ण रसायनः कथः तज्जोषणा आशु अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा तज्जोषणादाशु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। Mataji's
सताम शुद्ध भक्तদের प्रसंगात संग प्रभावे मम आमार बीर्ज अद्भुत कार्यकलाप संविदः आलोचनार फले Say it. Let them repeat and then you say it. Bhavanti hoy. Rit hridaye. Karna kane. Rasho ayana आनंददायक कथा काहिनी तत् तार जोशना अनुशीलनेर द्वारा आशु शीघ्रई अपवर्ग मुक्तिर वर्तमनी मार्गे श्रद्धा दृढ़ विश्वास रति आकर्षण भक्ति भक्ति अनुक्रमिष्यति क्रमश प्रकाशित हबे माला निये शुद्ध अनुवाद शुद्ध भक्तদের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের লীলাবিলাস এবং কার্যকলাপের আলোচনা হৃদয় ও কর্ণের প্রীতি সম্পাদন করে এবং সন্তুষ্টি বিধান করে। এই প্রকার জ্ঞানের আলোচনার ফলে ধীরে ধীরে মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায়। এইভাবে মুক্ত হওয়ার পর যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেম ভক্তির উদয় হয়। शुद्ध भक्तों की समिति में श्री भगवान की लीलाओं तथा उनकी कार्यकलापों की चर्चा कान तथा हृदय को अत्यधिक रोचक प्रसन्न करने वाली होती है। ऐसे ज्ञान के अनुष्ठान से मनुष्य में धीरे धीरे मार्ग में अग्रसर होता है। तत्पश्चात मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है। तब असली सेवा तथा भक्ति का शुभारंभ होता है। तात्पर्य কৃষ্ণ ভাবনামৃত এবং ভগবত ভক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার পন্থা চেষ্টা করতে হয়। এই প্রকার সঙ্গ ব্যতীত ভগবত ভক্তির পথে উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয়। কেবল ব্যবহারিক জ্ঞানের দ্বারা অথবা অধ্যয়নের দ্বারা যথাযথভাবে উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয়। বিষয়ী সঙ্গ ত্যাগ করে ভগবত ভক্তের সঙ্গ করার চেষ্টা করা উচিত। কেননা ভগবত ভক্তের সঙ্গ ব্যতীত পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। মানুষ সাধারণত পরম তত্ত্বের নির্বিশেষ রূপকে স্বীকার করে। যেহেতু তারা ভগবত ভক্তের সঙ্গ করে না, তাই তারা বুঝতে পারে না যে পরম তত্ত্ব হচ্ছেন এক সবিশেষ পুরুষ এবং তার কার্যকলাপ রয়েছে। এটি অত্যন্ত কঠিন বিষয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না পরম তত্ত্বের সবিশেষ রূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় ততক্ষণ ভক্তির কোনো অর্থই হয় না। সেবা বা ভক্তি নিরাকার বা নির্বিশেষ কোনো কিছুতে করা যায় না। সেবা কোনো ব্যক্তিকে করতে হয়। শ্রীমদ্ ভাগবতে এখানে অন্যান্য যে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে শ্রীমদ্ ভাগবত এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপের বর্ণনা করা হয়েছে, অভক্তরা সেগুলি পাঠ করে কৃষ্ণ ভক্তির মূল্য নিরূপণ করতে পারে না। তারা মনে করে যে এই সমস্ত কার্যকলাপের বর্ণনা কতগুলি মন গড়া গল্প কথা। ভগবত ভক্তির মহিমা তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, কেননা যথাযথভাবে ভগবত ভক্তি সম্বন্ধে তাদের কাছে বিশ্লেষণ করা হয়নি।
পরমেশ্বর ভগবানের সবিশেষ কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করতে হলে তাকে ভগবত ভক্তের সঙ্গ করার চেষ্টা করতে হয়, এবং এই সঙ্গ প্রভাবে যখন ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের সম্বন্ধে মনন হয় তখন ও হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা হয়, তখন তার কাছে মুক্তির দ্বার খুলে যায় এবং তিনি মুক্ত হন। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি যার সুদৃঢ় শ্রদ্ধা রয়েছে তিনি নিষ্ঠাপরায়ণ হন এবং ভগবান এবং তার ভক্তদের সঙ্গ করার প্রতি তার আকর্ষণ বর্ধিত হয়। ভগবত ভক্তের সঙ্গ করা মানে ভগবানের সঙ্গ করা। যে ভক্ত এইভাবে সঙ্গ করেন তার ভগবানের সেবা করার বাসনা বর্ধিত হয় এবং তারপর ভগবত ভক্তির চিন্ময় স্তরে অবস্থিত হওয়ার ফলে তিনি ধীরে ধীরে সিদ্ধি লাভ করেন। यहाँ तक कृष्ण भावना में तथा भक्ति में अग्रसर होने की विधि वर्णित है। पहली बात है कि वह ऐसे पुरुषों की संगति खोजे जो कृष्ण भक्त हैं और भक्ति में लगे रहते हैं। ऐसी संगति के बिना प्रगति नहीं हो सकती। मात्र कोरे ज्ञान या अध्ययन से यथेष्ट प्रगति संभव नहीं। मनुष्य को भौतिकवादी पुरुषों की संगति भक्तों की संगति खोजनी चाहिए, क्योंकि भक्तों की संगति के बिना भगवान के कार्यकलापों को समझा नहीं जा सकता। सामान्यतः लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप के विषय में आश्वस्त रहते हैं। भक्तों की संगति न करने के कारण वे यह नहीं समझ पाते कि परम सत्य भी एक पुरुष हो सकता है, इसके अपने कार्यकलाप हैं। यह अत्यंत कठिन विषय है और जब तक परम सत्य विषय व्यक्तिगत जानकारी न हो तब तक भक्ति का कोई अर्थ नहीं निकलता। किसी निराकार की भक्ति या सेवा नहीं की जाती। सेवा तो व्यक्ति की होती है। अभक्तगण श्रीमद् भागवत या अन्य किसी वैदिक साहित्य में वर्णित भगवान के कार्यकलाप को पढ़कर कृष्ण भक्ति को नहीं समझ सकते। वे सोचते हैं ये कार्यकलाप काल्पनिक कथाएं हैं, क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक जीवन के विषय में सही ढंग से शिक्षा नहीं दी जाती। भगवान के कार्यकलापों को समझने के लिए भक्तों की संगति करनी आवश्यक है, और जब ऐसी संगति के फलस्वरूप वह मनन करता है और भगवान के कार्यकलापों को समझने का प्रयत्न करता है तो मोक्ष का मार्ग खुल जाता है और वह मुक्त हो जाता है। जिस व्यक्ति की भगवान में दृढ़ आस्था होती है वह स्थिर हो जाता है और भगवान तथा भक्तों की संगति के लिए उसका आकर्षण बढ़ जाता है। भक्तों की संगति का अर्थ है भगवान की संगति। जो भक्त यह संगति करता है उसमें भगवान की सेवा करने की चेतना जगती है और फिर भक्तियों के दिव्य पद में स्थित होकर वह धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है। हरे कृष्ण। कपिल देव তার মা দেবাহুতিকে এই উপদেশ দিচ্ছেন। আপনারা কে কে চতুর্থ স্কন্ধ ভাগবত ভক্তের শ্রীমদ্ ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের এই অধ্যায় ইতিপূর্বে পাঠ করেছেন? কে কে করেছেন হাত তুলুন। আচ্ছা, কে কে পড়েননি হাত তুলুন। আচ্ছা, কপিল দেব কে কে জানেন হাত তুলুন। কপিল দেব কে কে জানেন না হাত তুলুন। আচ্ছা, ওকে, ভালো। আমি দেখতে চাইছিলাম কোত্থেকে আমি পাঠ শুরু করব। কপিল দেব হচ্ছেন ভগবানের অবতার। কপিল দেবের পিতৃদেব হচ্ছেন কর্দম মুনি আর তার মা হচ্ছেন দেবহূতি। দেবহূতি ছিলেন স্বয়ম্ভুব মনুর কন্যা।
স্বয়ম্ভুব মনু হচ্ছেন ব্রহ্মার পুত্র। তাহলে বুঝতে পারছেন সৃষ্টির শুরুতেই এই ঘটনাটা ঘটছে। ব্রহ্মার পুত্র হচ্ছেন স্বয়ম্ভুব মনু। স্বয়ংভূ কার নাম? স্বয়ংভূ হচ্ছে ব্রহ্মার এক নাম। স্বয়ংভূ যিনি নিজে থেকেই আবির্ভূত হয়েছে। স্বয়ংভূ আর স্বয়ংভূ হচ্ছেন ব্রহ্মা, আর ব্রহ্মার পুত্র হচ্ছেন স্বয়ংভুব বা স্বয়ংভুব মনু। স্বয়ংভুব মনু। এই স্বয়ংভুব মনুর 3 কন্যা ছিল, আকুতি, প্রসূতি আর দেবহূতি। আর তার 2 পুত্র ছিল, 2 ছেলে। তারা হচ্ছেন যে প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ। তো ব্রহ্মার এই উত্তানপাদেরই ছেলে হচ্ছেন ধ্রুব মহারাজ। আর মেয়েদের মধ্যে দেবাহুতির বিয়ে হয়েছিল কর্দম মুনির সঙ্গে। কর্দম মুনিরও উৎপত্তি ব্রহ্মার শরীর থেকেই হয়েছিল। পুত্র মানে তিনি সরাসরি ভাবে তার ব্রহ্মার কোন পুত্র, ব্রহ্মার যে সন্তান সন্ততি তারা ব্রহ্মার মানস পুত্র, তারা মন থেকে অথবা বিভিন্ন অঙ্গ থেকে তাদের উৎপত্তি হয়েছিল। যেমন এই যে স্বয়ম্ভুব মনু, স্বয়ম্ভুব মনুর জন্ম থেকে ব্রহ্মা আর ব্রহ্মার স্ত্রীর মাধ্যমে হয়নি। ব্রহ্মার স্ত্রী থেকে কোনো সন্তান সন্ততি সেইভাবে হয়নি। যেমন মনুর আবির্ভাব হয় ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গ থেকে, আর ব্রহ্মার বাম অঙ্গ থেকে শতরূপার আবির্ভাব হয়। এই মনু এবং শতরূপাই হচ্ছে প্রথম দম্পতি। এবং এই মনু এবং শতরূপা থেকেই মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। তাই মনুর যেহেতু পুত্র বা মনুর সন্তান সন্ততি, তাই জন্য তাদের বলা হয় মানব। मानव जाति की सृष्टि हुई है, इससे मनुष्य को मानव कहा जाता है। तो এই মনুর যে সন্তান সন্ততি তাদের প্রথম ইতিহাস আমরা এইভাবে পাচ্ছি যে দেবাহুতির সঙ্গে কর্দম মুনির বিবাহ হলো। কর্দম মুনি কি একজন ঋষি। তিনি সরস্বতী নদীর তীরে তিনি ধ্যানে মগ্ন সারাক্ষণ। আর শতরূপা হচ্ছে রাজার কন্যা। আর মনু কেবল রাজাই নয়, মনু হচ্ছে সারা পৃথিবীর অধীশ্বর বলা যায়। তো সেই রাজকন্যার সঙ্গে কার বিয়ে হলো? কর্দম মুনির, যার না আছে কোনো বাসস্থান, না আছে অন্ন বস্ত্রের সংস্থান, আর না আছে তার কোনো বাহ্য জ্ঞান। তিনি সর্বদাই ধ্যানে মগ্ন। जिनका कोई बड़ा मकान नहीं है, उनको रहने का और कपड़े पहनने का और कुछ भी इतना ऐश्वर्य नहीं है जिनके पास।
কিন্তু ব্রহ্মা স্বয়ংভুব মনুকে বললেন যে তোমার কন্যার সঙ্গে বিয়ে হোক এই কর্দম মুনি। लेकिन ब्रह्मा ने स्वयं मनु को ये आदेश दिया कि तुम्हारी पुत्री का विवाह करो कदम मुनि से। কেন ব্রহ্মা জানতেন যে এই সংযোগের ফলে ভগবানের আবির্ভাব হবে। ब्रह्मा को ये पता था कि कदम और देवमुनि से भगवान का अवतार का जन्म होगा। তো এইভাবে শতরূপার সঙ্গে কর্দম মুনির বিবাহ হলো। বহুদিন কর্দম মুনির বলতে গেলে কোনো বাহ্য জ্ঞান ছিল না। তিনি এই যে এক রাজকন্যার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে, রাজকন্যার অবস্থা কিরকম সেই দিকে তার কোন রকম ভ্রুক্ষেপ ছিল না। আর শতরূপাও এমনই পতিব্রতা যে পতির যেই অবস্থা সেই অবস্থাকেই তিনি গ্রহণ করে নিয়েছেন। দেবহূতি देवहूति भी इतनी अच्छी राजकुमारी थी कि उन्होंने भी उनके पति ने जो भी उनको सुविधा दी थी उसमें वो प्रसन्न रहती थी। হ্যাঁ, আর এই দেবহূতিরও এইখানেই হচ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য, বৈদিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। यही वैदिक संस्कृति और भारत की संस्कृति की विशेषता है। বৈদিক সংস্কৃতিতে মানুষকে প্রকৃত মানুষের মতো আচরণ করতে শিক্ষা দেয়। वैदिक संस्कृति मनुष्य को असली मनुष्य बनने की शिक्षा देते हैं। पति पत्नीर যে সম্পর্ক, পবিত্র সম্পর্ক, সেটা আমরা বৈদিক সংস্কৃতিতে দেখতে পাই। पति पत्नी के बीच में जो संबंध कैसा होना चाहिए वैदिक संस्कृति से हमें शिक्षा मिलती है। আচ্ছা, আপনাদের অনেকের মোবাইল ফোন বাজছে, এটা বন্ধ করে দিন। যাদের মোবাইল ফোন আছে তারা দয়া করে সাইলেন্ট মোডে রেখে দিন। আমাদের এখানে একটা শর্ত আছে, যদি ক্লাসে কারো মোবাইল ফোন বাজে তাহলে তার পরবর্তী সানডে ফিস্টে তাকে স্পন্সর করতে হয়। তো যারা সানডে ফিস্ট স্পন্সর করতে ভালোবাসে তারা আপনাদের মোবাইল ফোনটাকে চালু রাখুন। अच्छा, जरूरत है ट्रांसलेशन का? आपको कैसा लग रहा है? सभी जा रहा है बंगला की ट्रांसलेशन चाहिए? আচ্ছা, ঠিক আছে। কারণ এখানে যেহেতু বিভিন্ন ভাষাভাষীর লোক রয়েছে, তো সকলেরই যাতে বোধগম্য হয় সেই জন্য এইভাবেই হোক। আর আমি কলকাতায় গিয়ে বাংলায় ক্লাস দেব, তখন কলকাতাতে আবার একটা অসুবিধা হয়ে যায়, ওখানে অনেকে আবার বাংলা বোঝে না, তখন আমাকে বলে মহারাজ আপনি হিন্দিতে ক্লাস দিন। কলকাতায় গিয়ে যদি আমাকে হিন্দিতে ক্লাস দিতে হয় তাহলে বাঙালিরা খুব মনক্ষুণ্ণ হয়। তো মনু কর্দম মুনি সেই একদিন দেখলেন, তার মনে তিনি দেখলেন যে এই যে দেবহূতি তার পত্নী যে রাজকন্যা, সে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে গেছে, তার মাথার চুলে জটা পড়ে গেছে, তার পরার মতো কোনো কাপড় নেই, গাছের ছাল পড়ে আছে। তো দেখে কর্দম মুনির খুব মনে কষ্ট হলো, ভাবলেন যে এই রাজকন্যা আমার জন্য এত দুঃখ কষ্ট ভোগ করছে। একবার কর্দম মুনি ने देवहूति को देखा, उन्होंने देखा देवहूति का शरीर बहुत रुग्ण हो गया है और दुबली पतली हो गई है और ठीक से कपड़ा भी नहीं पहनती, उनकी बाल भी पूरी जमा हो गई है और कपड़े मैले हो गए। ये सब देख करके कर्दम मुनि को बहुत दया आ गई देवहूति के ऊपर। তখন তার মনে কষ্ট হলো
এবং তিনি তখন ভাবলেন যে রাজকন্যাকে কিছু সুখ ভোগের আয়োজন করা যাক। कदमुनि को दुख हुआ उनकी हालत देख करके, और उनको मतलब हुआ कि अभी राजकुमारी को सुख देना चाहिए। তো তিনি কি করলেন? তিনি একটা গ্রহ তৈরি করলেন। জয় শ্রী শ্রী রাধা মদন মোহন কি জয়, শ্রী শ্রী কৃষ্ণ বলরাম কি জয়, শ্রী শ্রী গৌর নিতাই কি। कदमुनि ने देवकी के लिए एक ग्रह निर्माण किया, আর সেই গ্রহটি সব রকমের ঐশ্বর্য সম্ভার এবং সুখভোগের সামগ্রীতে পরিপূর্ণ। सब प्रकार के सुखों का और ऐश्वर्यों का सामग्री से भरा हुआ था। আর সেই গ্রহটি কি? সেটি মনের ইচ্ছা অনুসারে ইয়েতে ভ্রমণ করতে পারে, অন্তরিক্ষে ভ্রমণ করতে পারে। ये ग्रह मन की गति से, मन की इच्छा से भ्रमण कर सकता है। আর সেখানে অসংখ্য দাস দাসী, এবং সেখানে কর্দমমুনি দেবহূতিকে নিয়ে বহুদিন ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করলেন। कदमुनि देवकी को लेकर के और असंख्य दास दासियों को लेकर के ब्रह्मांड में सब जगह भ्रमण करने लगे। এবং তাদের মিলনের ফলে প্রথমে কয়েকজন কন্যার জন্ম হলো এবং অবশেষে কপিল মুনির জন্ম হলো। उनके मिलन से पहले कुछ कन्याओं का जन्म हुआ, फिर कपिल देव भगवान का जन्म हुआ। কপিল মুনি হচ্ছেন ভগবানের অবতার। कपिल मुनि भगवान के अवतार हैं। কপিল মুনির জন্মের কিছুদিন পর কর্দম মুনি গৃহত্যাগ করে তিনি বনে চলে গেলেন। कपिल मुनि के जन्म के कुछ दिनों के बाद कदमुनि अपने घर छोड़ के जंगल में चले गए। তারপরে কর্দম মুনি চলে যাওয়ার সময় তিনি তার পত্নী দেবহূতির ভার, তার পুত্র जिम्मेदारी अपने पुत्र कपिल मुनि के ऊपर देके चले गए। এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একসময় দেবহূতি এবং কর্দমমুনি দুজনেরই জ্ঞান ছিল, জানা ছিল যে তাদের যে পুত্র তিনি হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। देवहूति और कदमुनि दोनों जानते थे कि उनके पुत्र भगवान है। এবং দেবহূতি তাই একসময় কপিল দেবকে প্রশ্ন করলেন যে এই জড়জগতের যে দুঃখময় পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার লাভের উপায় কি? देवहूति ने एक बार प्रश्न पूछा कपिल देव को कि भौतिक जगत के दुखों से उद्धार पाने का रास्ता क्या है? ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের যে দুঃখময় পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতি থেকে কিভাবে উদ্ধার লাভ করা যায়? इंद्रिय सुखों की ये दुखमय परिस्थिति है, इसे कैसे उद्धार पाया जा सकता है? আমি এই জঘন্য ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সুখ ভোগের চেষ্টায় প্রতি পূর্ণভাবে বিরক্ত হয়েছি। ये बहुत जघन्य इंद्रिय तृप्ति की चेष्टाओं से मैं पूरा विरक्त हो चुकी हूँ। তখন কপিল দেব তার মাকে উপদেশ দিতে শুরু করেন। भगवान कपिल अपनी माँ को उपदेश देना शुरू किया। এবং এই যে উপদেশ, সেটি এই অধ্যায়ে ভগবত ভক্তির মহিমার মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। ये उपदेश इस अध्याय में भगवत भक्ति की महिमा के नाम से वर्णन किया जा रहा है। কপিল মুনি তার মাকে কি বোঝালেন? তিনি বোঝালেন যে এই জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবত ভক্তি। कपिल ने अपनी माँ को उपदेश दिए कि भौतिक जगत के दुखों से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति करना। ভগবত ভক্তি ছাড়া জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আর কোনো উপায় নেই। भगवान की भक्ति के बिना भौतिक बंधन से मुक्त होने का और कोई रास्ता नहीं है। এই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে করতে কপিল মুনি এই শ্লোকটিতে এসেছেন। ये तत्व आलोचना करते हुए कपिल मुनि अब इस श्लोक पे आ गए। এই শ্লোকটিতে তিনি কি বিশ্লেষণ করছেন? শতাং প্রসঙ্গান মম বীর্য সংবিদ। সৎ মানে সাধু,
আর সাধু মানে ভগবত ভক্ত। ये श्लोक में कहा जा रहा है इसका प्रश्नाकार सत मतलब साधु भक्तों का सत्कर्म। সাধু মানেই হচ্ছে ভক্ত। साधु का अर्थ है भक्त। সাধু মানে এই নয় লম্বা লম্বা বড় চুল থাকলে অথবা দাড়ি থাকলেই সাধু হয় না, অথবা গেরুয়া কাপড় পরলেই সাধু হয় না। সাধুকে মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতি আশ্রিত, যিনি ভগবানের দৈবী প্রকৃতি বা অন্তরঙ্গ শক্তি অর্থাৎ ভগবত ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেছেন, তিনি হচ্ছেন মহাত্মা বা সাধু। साधु सिर्फ लंदन में बाल रखने से और भगवान कपड़ा पहनने से नहीं होता है। जो भगवान की देवी अंतरंग शक्ति का आश्रय लेकर भगवान की भक्ति करते वो भक्त लोग ही साधु माने जाते हैं। তো এখানে তিনি বলছেন যে শতাং প্রসঙ্গান, এই সাধুদের প্রসঙ্গান মানে সঙ্গ প্রভাবে, সাধুদের সঙ্গ করার ফলে মম বীর্য সংবিদ, আমার মহিমা সমন্বিত বা আমার বীর্য সমন্বিত ভগবত কথা প্রকাশিত হয়। भक्तों के साथ रहने से भगवान की वीरवती कथा विक्रमशाली कथा में चर्चा होती है। কেন ভগবানের ভক্ত সঙ্গ করলে ভক্ত কি শোনাবে? ভগবানের ভক্ত সঙ্গ প্রভাবে কি আমরা এই ভৌতিক জগতের কাহিনী শুনতে পাই? না, ভগবানের সঙ্গ প্রভাবে আমরা ভগবানের লীলাবিলাসের কথা, ভগবানের মহিমার কথা আমরা শ্রবণ করতে পারি। भक्तों के साथ में रहने से हम लोग भगवान की लीला और भगवान की कथाएं सुनते हैं। এই যেমন আপনারা এখন অনেকে এই তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছে, তীর্থ ভ্রমণে ভক্ত সঙ্গ হচ্ছে, আশ্রয় গৌরাঙ্গ প্রভুর সঙ্গ হচ্ছে এবং অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গ হচ্ছে। তার ফলে কি কথা হচ্ছে? ভগবানের কথা হচ্ছে। তো তার মানে তাহলে দেখা যাচ্ছে ভগবত ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে কি হয়? ভগবত ভক্তির, ভগবানের লীলাবিলাসের এবং ভগবত তত্ত্বের মহিমা আমরা জানতে পারি। जैसे जब लोग भ्रमण करने के लिए भक्तों की कथा, भगवान की कथा सुनने मिलती है भक्तों के द्वारा। তার ফলে কি হয়? ভবন্তি, ভবন্তি শব্দটার অর্থ কি? হয়। ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়না কথা, হৃদয় এবং কর্ণের রস আয়ন। রস আয়ন, রসটা কি বস্তু? রস বস্তুটা হচ্ছে আনন্দের ভিত্তি, যার মধ্যে দিয়ে আনন্দ আস্বাদন হয় বা হৃদয়ের ভাবের উপলব্ধি হয়, সেটি হচ্ছে রস। रस का अर्थ होता है आनंद का अनुभव, हृदय के भाव का अनुभव। এবং এই রসায়ন, এই রসের প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমরা প্রকৃত আনন্দ আস্বাদন করতে পারি। रसायन मतलब इस तरह भगवान के भक्तों की कथा में हृदय के भाव का हम लोग आस्वादन करते हैं। ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়না কথা, অর্থাৎ ভগবত ভক্তের কাছে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার ফলে কি হয়? হৃদয় আনন্দে ভরে যায়। भगवान के भक्तों से भगवान की कथा श्रवण करने से हमारे हृदय आनंद से भर जाता है। তাই নয় কি? না, ভক্তের কাছে ভগবানের কথা শুনলে মনের হৃদয়ে ব্যথার অনুভূতি হয়, হয় না তো? ভেরি গুড। অনেকের হয়, রাবণের হতো। রামের মহিমা শুনলে রাবণের হৃদয়ে জ্বলে যেত। তেমনি राम की कथा सुनने से रावण का हृदय जल जाता था। तो हम लोग को भगवान की कथा सुनने से हृदय में दुख होता है कि आनंद रहता है? দুর্যোধনেরও যুধিষ্ঠির এবং পাণ্ডবদের মহিমা শুনে, কৃষ্ণের মহিমা শুনে ওর একেবারে হৃদয় জ্বলতে থাকতো। নিজেই বলতো যে এক অসহ্য আগুনে আমার হৃদয় জ্বলে যাচ্ছে। जब दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज की और भगवान की बातें सुनता था तो उसका हृदय पूरा जल जाता था और वो खुद ही बोलता था, ये इनकी कथाओं सुन के मेरा हृदय में जलन हो रहा है, हृदय जल जा रहा है, सुन नहीं पाता इनकी कथा।
जैसे महाराज। তো হ্যাঁ, কিন্তু ভক্তের হৃদয়, ভক্তের কাছে ভগবানের কথা শুনলে কি হয়? রসায়না কথা, আনন্দের উন্মেষ হয়, আনন্দের উদয় হয়। लेकिन भक्त जब भगवान की कथा को सुनते रसायन गिर जाते, आनंद होता है। এবং তার ফলে কি হয়? তজ্জোষণাৎ, তার ফলে আশু শীঘ্রই, আশু মানে খুব তাড়াতাড়ি, তজ্জোষণাৎ আশু, সেই অনুশীলনের ফলে শীঘ্রই, অর্থাৎ ভগবত ভক্তের কাছে ভগবানের লীলাবিলাস শোনার ফলে শীঘ্রই, অচিরেই অপবর্গ বর্তমনি, যে মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়ে যায়। आंसू मतलब बहुत जल्दी, शीघ्र, तुरंत। जोशना मतलब सेवन से, अनुशीलन। तो ये कथा का सेवन करने से, अनुशीलन करने से बहुत शीघ्र ही अपवर्ग बनी मुक्ति के रास्ते पे। ইয়েতে যেমন প বর্গ শব্দটার অর্থ কি? প বর্গ হচ্ছে ভৌতিক জগতের যে স্থিতি, সেটা হচ্ছে প বর্গ, জড় জাগতিক স্থিতি। জড় জাগতিক স্থিতিতে কি হচ্ছে? জড় জাগতিক স্থিতি হচ্ছে প বর্গ কি? প ফ ব ভ ম। এই যে এটা কটা বর্গ আছে বাংলা ইয়েতে? 5টা। কি বর্গ? ক, চ, ট, ত, প। ক বর্গ, চ বর্গ, ট বর্গ, ত বর্গ এবং সবশেষে প বর্গ। আর এই প বর্গতে কি কি শব্দ আছে, কি কি অক্ষর আছে? প ফ ব ভ ম। अपवर्ग वर्तमनी का अर्थ महाराज बता रहे हैं। अपवर्ग वर्तमनी और पवर्ग अपवर्ग होता है। पवर्ग मतलब हमारा क जो लेटर्स होता है, उसमें क का एक वर्ग होता है, च का वर्ग होता है, ट का वर्ग होता है, त का होता है, और पवर्ग होता है। पवर्ग मतलब प फ ब भ म, वो भौतिक है पवर्ग। এই প বর্গ হচ্ছে ভৌতিক জীবনের প্রতীক। पवर्ग भौतिक जीवन का एक चिन्ह है। যেমন পতে কি? পতে হচ্ছে পাপ, प का अर्थ हुआ पाप অথবা পরিশ্রম। और परिश्रम नहीं होता है। এবং প তারপরে এই পরিশ্রমের ফলে কি হচ্ছে? ফেন। যেমন মুখে ফেনা উঠে যাচ্ছে, কাজ করতে করতে, খাটতে পরিশ্রম করতে করতে, এই জড়জগতের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গিয়ে, পরিশ্রম করতে করতে মুখে ফেনা উঠে যায়। तो परिश्रम करने से फिर मुंह में फेन आता है, झाग आता है, उसको फ बोलते हैं। फेन आता है, फेन मतलब झाग। फ তারপরে ব, এই সমস্ত পরিশ্রম, এই সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ। मतलब व्यर्थ हो गया, जितना भी मेहनत किया सब व्यर्थ हो गया। তারপরে কি হচ্ছে? ভতে ভয়, भय, আর তারপরে মতে মৃত্যু। তো এই যে প বর্গ, সেই প বর্গটা বিনষ্ট হয়ে যায়, তাই বলা হচ্ছে অপ বর্গ। অ মানে না, অ মানে নিষেধ, এই প বর্গ নিষেধ হয়ে যাচ্ছে। पवर्ग मतलब भौतिक जगत जिसका विनाश होता है। अपवर्ग मतलब उल्टा, पवर्ग से उल्टा वो है मुक्ति की तरफ। তাই সাধু সঙ্গের কৃষ্ণ কথা শ্রবণের ফলে কি হচ্ছে? তজ্জোষণাদ আশু অপবর্গ বর্তমনি, পবর্গ নিরস্ত হয়ে যায়, অর্থাৎ ভৌতিক জগতের বন্ধন থেকে আমরা মুক্ত হয়ে যাই। এবং তার ফলে তখন শ্রদ্ধা রতির ভক্তি অনুক্রমিষ্যতি। इस तरह ये तज्जोषणा भगवान कथा अनुशीलन करने से अपवर्ग वर्तमनी मतलब पवर्ग की उल्टी और मुक्ति की ओर हमारी श्रद्धा भक्ति रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। শ্রদ্ধা রতির ভক্তির অনুক্রমিষ্যতি। এই যে শ্রদ্ধা রতির ভক্তি মানেই এই ভক্তির পথটি প্রশস্ত হতে থাকে। श्रद्धा भक्ति रति का अर्थ हमारा भक्ति का रास्ता मार्ग खुल जाता है।
যেমন ভক্তির শুরু হয় কোত্থেকে? শ্রদ্ধা থেকে, আদৌ শ্রদ্ধা। भक्ति शुरू होता है श्रद्धा से। শ্রদ্ধা থেকে কি আসছে? আদৌ শ্রদ্ধা। তার ফলে কি হয়? শ্রদ্ধার ফলে সাধু সঙ্গ। এখানে আমরা দেখছি আবার সাধু সঙ্গের প্রভাবে শ্রদ্ধা হচ্ছে, আবার শ্রদ্ধা থেকে সাধু সঙ্গ হচ্ছে। तो श्रद्धा के बाद होता है साधु संग, और साधु संग करने से श्रद्धा आती है, दोनों ये परस्पर संपर्क युक्त। ये दोनों चीज एक दूसरे का मतलब परिपूरक है। श्रद्धा से साधु संग, वाइस वर्सा। শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধার ফলে কি হয়? আদৌ শ্রদ্ধা, তত সাধু সঙ্গ, সাধু সঙ্গের ফলে কি হয়? ভজন ক্রিয়া। এই ভজন ক্রিয়ার ফলে অনর্থ নিবৃত্তি। এই ভগবত ভক্তির অনুশীলনের ফলে অনর্থের নিবৃত্তি হয়। অনর্থ কি? অনর্থ মানে অনর্থ, যার কোনো অর্থ নেই। যে কাজকর্মগুলি, যে ক্রিয়াকলাপগুলি নিরর্থক, করার ফলে কোনো লাভ হয় না। तो इस श्रद्धा से साधु संग से भजन क्रिया मतलब भक्ति करना, भजन करना, भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है, बिना जरूरी की चीज, उससे निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति। অনর্থ নিবৃত্তি, তার ফলে কি হচ্ছে? তারপরে নিষ্ঠা, তখন ভক্তিতে নিষ্ঠা আসে। अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा आती है। তারপর নিষ্ঠার ফলে কি আসছে? রতি। রতি মানে স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে, ভালো লাগছে, এটা হচ্ছে রতি। এবং রতির ফলে শ্রদ্ধা, রতি থেকে আসছে ভক্তি। निष्ठा के बाद रति आई, और रति से भी भक्ति। রতি থেকে ভাব, এবং ভাবের ফলে প্রেম। তো এইভাবে শ্রদ্ধা, রতির, ভক্তির অনুক্রমিষ্যতি। অনুক্রমিষ্যতি মানে ক্রমশ এর দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে। अनुक्रमिष्यति का क्रमानुसार क्रमशः एक के बाद एक भक्ति हमारी दृढ़ से दृढ़ होती रहेगी। তো এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাধু সঙ্গের ফলে কি হয়? সাধু সঙ্গের প্রভাবেই আমরা প্রকৃত ভগবত ভক্তি লাভ করতে পারি। इस हम लोगों को समझ में आ रहा है कि साधु संग करने से भगवत भक्ति प्राप्त होती है। তো আপনারা সাধু সঙ্গ হচ্ছে? আচ্ছা, আপনারা কে কে ভগবত ভক্ত হতে চান? कौन कौन भक्त बनना चाहते हैं? हाथ उठाइए। ভেরি গুড। তো ভগবত ভক্ত হতে হলে কি করতে হবে তাহলে? সাধু সঙ্গ করতে হবে। সাধু সঙ্গ, সাধু সঙ্গ, সাধু সর্বশাস্ত্রে কয় লবমাত্র সাধু সঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়। লবমাত্র সাধু সঙ্গ। লবটা কতক্ষণ? 1 সেকেন্ডের 11 ভাগের 1 ভাগ হচ্ছে লব। लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि। लव का अर्थ है 1 सेकंड का 11वां भाग लव है। তো এইটুকু অল্প সময়ের জন্য ভগবত ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে আমরা ভগবত ভক্তি লাভ করতে পারি, সর্বসিদ্ধি হয়। এই যে ভক্তির পথ আমরা অবলম্বন করতে চাইছি সেটা সর্বতোভাবে সিদ্ধ হবে। इतना सब भक्त करने से भी हमें सर्वसिद्धि प्राप्त हो सकती है, भक्त भक्ति प्राप्त हो सकती है। ততএব এই যে সাধু সঙ্গের সুযোগ আপনারা ইসকনের মাধ্যমে পাচ্ছেন, সেটি যথার্থ সদ্ব্যবহার করুন। इस्कॉन के द्वारा हमें जो साधु संग प्राप्त हो रहा है, इसका पूरा सुयोग लेना चाहिए। ইসকন মানেই হচ্ছে আন্তর্জাতিক ভগবত ভক্তের সঙ্গ। इस्कॉन का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय भक्तों का संघ। আপনি যে পৃথিবী যেখানেই যাবেন দেখবেন সেখানে ইসকন আছে। पृथ्वी जहाँ पर भी जाएंगे देखेंगे वहाँ पर इस्कॉन है। আর যেখানে ইসকন আছে সেখানে কি আছে? ভগবানের ভক্তরা আছে। जहाँ भी इस्कॉन है वहाँ पर भक्त है। তো এইভাবে আমরা পৃথিবীর সর্বত্র ভগবত ভক্তের সঙ্গ লাভ করার সুযোগ পাচ্ছি। पृथ्वी पे सब जगह भक्तों का संग प्राप्त करने का हमें सुयोग मिल रहा है। যেমন আপনারা কলকাতা থেকে যারা উজ্জয়িনীতে এসেছেন,
তারা এখানে ভক্ত সঙ্গ লাভ করছেন? হ্যাঁ, এই সঙ্গ লাভটা ভালো লাগছে। আচ্ছা, তারপরে কোথায় যাবেন? সোমনাথ। There is a temple there? ও ঠিক আছে, তো আপনারা সকলে আছেন। মহাদেবের সঙ্গ, রাইট, মহাদেবের সঙ্গ পাবেন। ভেরি গুড। বৈষ্ণবা নাম যথাসঙ্গ। এখানেও মহাদেবের লিঙ্গ আছে, জ্যোতির্লিঙ্গ, 12টি জ্যোতির্লিঙ্গ আছে শিবের, তার মধ্যে উজ্জয়িনী হচ্ছে একটি। আবার এই স্থানটি হচ্ছে সান্দীপনী মুনির আশ্রম, যেখানে কৃষ্ণ এবং বলরাম শিক্ষার্থী হয়ে এসেছিল। हम लोग भक्त संग कर रहे थे 57 कृष्ण का, हम लोग बहुत भाग्यवान थे, एक शुद्ध भक्त का संग मिल गया हम लोग को पहले। तो श्रीमद् भक्ति चारू स्वयं मानस के जैसे शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए और उनसे सुनना चाहिए। हमारा धीरे धीरे श्रद्धा भक्ति अनुप्रविष्टि ग्रेजुअली भक्ति प्राप्त होगी। तो ये मौका मिल गया हम लोग को पहले, ऐसे मौका में से उठाना चाहिए। আর ভগবত ভক্তির পন্থাটা অত্যন্ত সরল, খুবই সহজ। ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে কি হবে, ভক্ত আমাদের কি বোঝাবে, বা ভক্তরা আমাদের কি বুঝিয়েছে? ভক্তরা বুঝিয়েছে যে কলিযুগের যুগধর্ম হচ্ছে হরিনাম সংকীর্তন। ভক্ত क्या बोलेंगे? एक बार बोलेंगे कि कलियुग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन। এবং কলিযুগে অর্থাৎ কলিযুগে আমরা যদি আধ্যাত্মিক প্রগতি করতে চাই, তাহলে আমাদের হরিনামের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। कलियुग में अगर हम आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, हमें हरिनाम का आश्रय लेना चाहिए। এবং এই নাম রূপে ভগবান যে অবতীর্ণ হয়েছেন, তার সেবা কিভাবে হবে, তার ভগবানের পূজা এই কলিযুগে কিভাবে হবে? কলিযুগে ভগবানের আরাধনার পন্থা হচ্ছে শ্রবণ এবং কীর্তন। এই নাম, শ্রবণ এবং কীর্তন। भगवान ने नाम रूप में अवतार लिया है। इनकी सेवा कैसे हो सकती है? श्रवण और कीर्तन करने से भगवान के नाम की सेवा हो सकती है। এবং এই শ্রবণের কীর্তনের ফলে কি হবে? ঈষৎ বিকশী পুনঃ দেখায় নিজ রূপগুণ। এই যে হরিনাম, নামের প্রেমের কলিকা নাম, অদ্ভুত রসের ধাম। এই যে হরিনাম, এটা হচ্ছে কৃষ্ণ প্রেমের কলি। हरिनाम करने से क्या होगा? श्रवण करने से एक प्रेम, कृष्ण प्रेम की कली है। আচ্ছা, এই কলি ঈষৎ বিকশী। কলি থেকে কি হয়? আস্তে আস্তে ফুল ফোটে। তো ফুল ফোটার ওই ঈশ্বর অল্প একটুখানি খুলেই তখন কি করছে? কলিটা কি করছে? আমাদের কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণ নাম, আমাদের এই নাম রূপে যে কৃষ্ণের প্রেমের কলিকা, তার থেকে কৃষ্ণের রূপ এবং কৃষ্ণের গুণ প্রকাশিত হবে। কৃষ্ণ প্রেম की कली है वो नाम, पहले नाम को प्रकाश करती है हमारे सामने। ये कली जब और थोड़ा विकसित होती है तो भगवान के रूप को प्रकाश करती है और फिर उनके गुण और लीला को प्रकाश करती है। ঈষৎ বিকশী পুনঃ দেখায় নিজ রূপগুণ, এবং আর পূর্ণ বিকশিত হইয়া ব্রজে মরে যায় লইয়া। এই যে নাম রূপ যে কলি, সেটা যখন পূর্ণরূপে বিকশিত হবে, সে তখন সে কি করবে? আমাকে বৃন্দাবনে নিয়ে যাবে আমাদের। जैसे कली से फूल फूटता है, इसी प्रकार हरिनाम हम श्रवण करते हैं, तो हरिनाम से नाम रूप गुण लीला जब पूर्ण विकसित हो जाएगा फूल, उसका मतलब ये हरिनाम हमें वृंदावन, गोलोक वृंदावन लेके जाता है। মানে এবং সেখানে গোলক বৃন্দাবনে, সেখানে কৃষ্ণ পাশে রাখে গিয়া আমাদের স্বরূপ প্রদান করে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় বা কৃষ্ণের পার্ষদ রূপে আমাদের ওখানে নিয়ে যাবে। তাহলে দেখুন, এই নামের মধ্যে সবকিছু রয়েছে। हरिनाम हमें सिर्फ गोलोक वृंदावन ले जाता है और कृष्ण के पास रख देता है और हमारे स्वरूप को कृष्ण के सामने प्रकट कर देता है, उनकी सेवा में लगा देता है।
इसका मतलब हरिनाम से सब कुछ मिल जा रहा है। তাহলে ইসকনে এলে আমরা কি জানতে পারছি? ইসকনে এলে আমরা এই শিক্ষা পাচ্ছি যে নামাশ্রয় করি যতনে তুমি থাকো হো আপন কাজে। নাম আশ্রয় করে তুমি সযতনে নিজের কাজ নিয়ে থাকো। इस्कॉन में हमें ये शिक्षा मिलती है, तो हरिनाम का आश्रय करो और अपना काम में अपने काम में रहो। ইসকন ছাড়া কোথাও এই শিক্ষা পাওয়া যাচ্ছে? ইসকনে আসার ফলে হয়তো অন্যান্য যে সংস্থা আছে তাদের সঙ্গে যোগসাযোগ হচ্ছে, কিন্তু প্রথমে আমরা ইসকনের মাধ্যমেই এই তত্ত্বটা জানতে পারছি। ইসকন ছাড়া, ইসকনে না হলে আপনারা কি করতেন? আপনারা এই উজ্জয়িনীতে আসতেন না কলকাতায় দুর্গাপূজা করতেন? সব ওই দুর্গাপূজা কালী পূজা নিয়ে মেতে থাকে। দুর্গাপূজার পরে লক্ষ্মী পূজা, দুর্গাপূজা, লক্ষ্মী পূজা, কালী পূজা। কিন্তু ইসকনে আসার ফলে কি হয়েছে? ইসকনে আসার ফলে আমরা জানতে পেরেছি দেবতা আর ভগবানের মধ্যে পার্থক্য কি। ये शिक्षा सिर्फ इस्कॉन में ही मिलती है। आप इस्कॉन में आने के पहले ये ज्ञान नहीं मिला था कि हरिनाम करना चाहिए, और भगवान और देवता में क्या अंतर है ये भी इस्कॉन में जानने मिलता है। अगर हम इस्कॉन में नहीं आते तो आज हो सकता है दुर्गा पूजा और काली पूजा इसमें डूब जाते। এই যে দেব দেবী এরা কারা? দেব দেবীরা হচ্ছে এই ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন বিভিন্ন বিভাগীয় অধিকর্তা, কর্তা এবং কর্ত্রী। ये देवता और देवियां कौन है? ये ब्रह्मांड के अलग अलग विभाग है, ये विभाग के लोग अधिक करता है। যেমন ইন্দ্রদেব, ইন্দ্র দেব, দেবতা। হ্যাঁ, ওর কাজটা কি? ইন্দ্র হচ্ছে বৃষ্টির দেবতা। इंद्रदेव वर्षा के देवता है। অগ্নিদেব আগুনের দেবতা। अग्निदेव अग्नि के देवता है। বরুণ দেব জলের দেবতা। वरुण देव पानी के देवता। অর্থাৎ এই যে আগুন, বৃষ্টি, জল ইত্যাদি বিভাগ রয়েছে সেগুলির অধ্যক্ষতা করছেন এই সমস্ত দেবদেবীরা। अग्नि, जल और वर्षा इन सब अलग अलग विभागों के अधिक करता है सारे देव देवता। আর এরকম বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে, যেমন জলের বিভাগ, তারপরে আর কি বিভাগ আছে আপনারা মনে করতে পারেন? শিক্ষা বিভাগ। শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষকে সরস্বতী। তারপরে অর্থ বিভাগ, তার ইয়েকে লক্ষ্মী। হ্যাঁ, বিশ্বকর্মা। ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের অধিকর্তা বিশ্বকর্মা। তো এরা হচ্ছে দেব দেবী। কিন্তু ভগবানকে, ভগবান আর দেবদেবী সমান না। ভগবানকে, ভগবান, ভগবান শব্দটার অর্থ কি হচ্ছে? ভগ অস্তি ইতি ভগবান। যার ভগ আছে তিনি ভগবান, যার ধন আছে তিনি ধনবান, যার গুণ আছে তিনি গুণবান। তাহলে ভগবান মানে যার ভগ আছে। এই ভগ বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? যে যার মধ্যে সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান এবং সমগ্র বৈরাগ্য রয়েছে, তিনি হচ্ছেন ভগবান। भगवान सबका अर्थ है जो भगवंत ऐश्वर्य, धनवान, गुणवान से भगवान। तो भक्त 6 प्रकार के ऐश्वर्य, ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिनमें रहते हैं उनको भगवान कहते हैं। তাহলে ইসকন আমাদের কি শিক্ষা দিচ্ছে? প্রথমে আমাদের এমনিতে আমরা আগে কি ভাবতাম? দুর্গা, কালী, সরস্বতী, কৃষ্ণ, রাম এসব এক। এইভাবে আমরা সব একাকার করে দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমরা জানতে পারছি কি দেবদেবী কারা আর ভগবান কি। একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব কৃত্য। पहले हम लोग सब एक समझते थे, सब देवी देवता एक है बराबर, लेकिन हम लोग को इसको में आने से ज्ञान मिला कि अलग भगवान और देवता। তো এইভাবে আমরা ইসকনের মাধ্যমে প্রকৃত তত্ত্বটি জানতে পেরেছি, এবং এই তত্ত্বটি যে যথাযথ সেটা কিভাবে আমরা প্রমাণ পাচ্ছি আমরা দেখছি। ভগবদ গীতাতে এই কথাই বলা হচ্ছে
শ্রীমদ্ ভাগবতে এই কথা বলা হচ্ছে, ব্রহ্মসংহিতাতে এই কথা বলা হচ্ছে, সমস্ত বেদে এই কথা বলা হচ্ছে, সমস্ত পুরাণে এই কথা বলা হচ্ছে। অতএব এইভাবে প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে যে এইটি হচ্ছে প্রকৃত পন্থা। सब शास्त्रों में प्रमाण हुआ है कि कृष्ण ही भगवान और हरिनाम का। তো এই পথটি আপনারা গ্রহণ করেছেন? কে কে করেছেন? ভেরি গুড। তো আপনারা সকলে নামার এই পথটিকে যথাযথভাবে অবলম্বন করে ভক্তির পথে অগ্রসর হয়ে আপনাদের জীবন সার্থক করুন। ওকে, শুধু আচ্ছা, কারো কোনো প্রশ্ন আছে? ইয়েস, দেবাহুতি। सुचिता। मेरा प्रश्न था कि जैसे हम लोग ऐसे ट्रिप में जाते हैं, धाम यात्रा में जाते हैं, तो बहुत सारे ऑफेंसेस हम लोग कमिट करते हैं और मे बी कि दूसरे इंसान, मुझे लगे कि ऑफेंस नहीं है मगर दूसरे इंसान को मे बी अपियरिंग ऑफेंस, तो हम लोग किस तरीके से इसका प्रायश्चित करें? पहली बात तो ये है कि अगर ऑफेंस हो रहा है, हम अगर समझ गए हैं कि थोड़ा गलती हो रहा है, तो हम क्या वो गलती करते रहेंगे? तो क्या करेंगे? उसको पहले तो उसको रोकना चाहिए, और उसके बाद जो अगर ऑफेंस मालूम लगता है कि किसी के पास ऑफेंस हो गए तो उसके पास जाके माफी मांग लो, और बाद में वैसे ऑफेंस मत करो। तो ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। Now Ashray Gauranga Prabhu will translate it into Bengali. মাতা এই প্রশ্ন করেছিলেন যে আমরা ধাম যাত্রা যাচ্ছি, আমার মাতা ভক্তের প্রতি অপরাধ হয়ে গেছে বা হয়, তো কি করা উচিত? অপরাধ হয়ে গেলে মহারাজ প্রথম তো তুমি যখন জানো যে অপরাধ হচ্ছে, বুঝতে পারো অপরাধ করা বন্ধ করবে, আর যদি জানা যায় যে কার প্রতি অপরাধ হয়েছে তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাই, এই দুটা কাজ। Okay, Hare Krishna. Any other question? আর কোনো প্রশ্ন আছে? Give him the mic. প্রশ্ন থাকলে আনসার সমাজ অনুযায়ী উপযুক্ত পুত্রের সাথে মাকে শেখা উচিত। দেবমূর্তিকে যখন রেখে গেছেন, কবিরদা খুব ছোট ছিল, এরকম অবস্থায় রেখে গেছে। কে? কপিল? কর্দমমুনি? হ্যাঁ, কেন কর্দমমুনি জানতেন যে কপিলদেব হচ্ছেন ভগবান, এবং তিনি যেহেতু তিনি শান্তরসে ছিলেন, তাই তিনি ভগবানের ধ্যানের মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গ লাভের প্রতি আসক্ত ছিলেন। তাই জন্য তিনি এমন একটা পরিস্থিতিতে চলে গেলেন যে যেখানে গিয়ে তিনি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তিনি আনইন্টারাপ্টেডলি ভগবানের মনন করতে পারেন, ধ্যান করতে পারেন। সেই জন্য যদিও কপিল মুনির তখন শাস্ত্র আমি অন্তত উল্লেখ পাইনি বয়স কত ছিল, কিন্তু ভগবান 1 বছরই হোক আর 10 বছরই হোক, ভগবান তো সর্ব অবস্থাতেই ভগবান, এবং যিনি সেটা জানেন তিনি তার কাছে তার উপর সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে চলে যেতে পারেন। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ হ্যাঁ, একই কপিল, একই কপিল। এই কপিল মুনি সগর রাজার 64,000 পুত্রকে ভস্ম করেছে, ভস্ম করে রক্ষা করেছে। এই একটা মাইকটা নিন যাতে সকলে শুনতে পারে, যাতে আমিও শুনতে পারি। অপরাধ করছি সেটা বুঝতে পারছি, পুরো স্বাভাবিক, কিন্তু মানসিকভাবে
그리고 정말 제가 어떻게 কর었어요. মানসিকভাবে যদি হয় তো সেটাকেও বন্ধ করতে হবে। কেন থিঙ্কিং, ফিলিং, উইলিং অ্যান্ড অ্যাক্টিং এটা ক্রমশ এটার হয়। প্রথমে চিন্তা মনে, তারপরে সেটা অনুভূতি, তারপরে সেটা সংকল্প এবং তারপরে ক্রিয়া। অতএব আমরা যদি ওই মনে থাকতো, মানসিক অবস্থাতে থাকতেই যদি সেটাকে আমরা স্তব্ধ করে দিই তাহলে সম্ভাবনা থাকছে। অতএব মনেও ভগবত ভক্তের প্রতি অপরাধ আমরা করব না, মানসিক আমরা করব না। ঠিক আছে? प्रभु जी का प्रश्न था कि अगर मानसिक रूप से कोई अपराध होता है तो क्या करना चाहिए। तो महाराज जी ने कहा कि मानसिक रूप से अगर अपराध होता है उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग मानसिक अपराध है तो थिंकिंग, फीलिंग, मीनिंग एंड एक्टिंग कभी मन में आए और धीरे धीरे फिर एक्टिंग में भी आ जाएगा होगा। इसलिए मानसिक स्तर पे उसको विरोध कर देना, अटका देना चाहिए। तो कपिल मुनि भगवान श्री कृष्ण की अवतार। কপিল মুনি ভগবানের শক্তাবেশ অবতার। হরে কৃষ্ণ। ভেরি গুড। তাহলে আজকে আমরা এখানেই শেষ করি। আপনারা প্রসাদ পান এবং ইউ হ্যাভ এ কোয়েশ্চেন। ঠিক আছে, এক লাস্ট কোয়েশ্চেন পেছনে মাতাজিকে একটা দিয়ে দাও, মাইকটা পৌঁছে দাও, হাতে হাতে মাইকটা দিয়ে দিন। গৌরব, give it to हरे कृष्णा। प्रभु मेरे घर एक विग्रह है छोटे, मैं उनसे बड़े विग्रह लाना चाहती हूँ, तो मैं कैसे उनको चेंज कर सकती हूँ? ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये आपको विचार करना होगा। पहले बात तो ये है कि आप दीक्षा लिए हैं? नहीं, दीक्षा मैंने नहीं। अच्छा, और दीक्षा लिए बिना भगवान को सेवा ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले बहुत पहले से है। तो जैसे है वैसे ही। हाँ, आप कहाँ रहते हैं? हाँ, कलकत्ता में रहते हैं। हाँ, तो ये पहले देखिए सेवा करने का लायक बनना चाहिए ना। हाँ, कि पहले से है उनको तो करते रहिए। अगर कर रहे हैं आप, अगर कर रही हैं तो करते रहना। बल्कि वो बड़ा विग्रह लाना, भगवान का मूर्ति कभी खराब नहीं होता है। तो ये अगर सोचेंगे कि भगवान का मूर्ति खराब हो रहा है, तो मैं तो बोलूंगा इस मनोभाव से भगवान का सेवा सही नहीं होगा। हाँ, भगवान का रूप सच्चिदानंद विग्रह है। सच्चिदानंद विग्रह कभी खराब हो सकता है? हाँ, है ना। अगर कोई टूट गया है तो उसको ये कर लीजिए, उसको रिपेयर कर लीजिए, है ना। ऐसा नहीं कि भगवान का अंगली टूट गया तो चलो उसको फेंक दो, ये क्या खिलौना है क्या? भगवान भगवान है, इस मनोभाव लेके उनको सेवा करते रहें। हाँ,